Good morning, dear students. Welcome to online mathematics class. Dear students, already we know that some vectors, already find out some problems according to vectors. So next topic is product of two vectors. Product of two vectors. Product of two vectors. Two vectors, that is AD. According to product of two vectors, first one is scalar vector or dot product vector. So scalar or dot product. First one scalar vector. Scalar vector or a dot product vector. Dot product vector. Scalar vector or dot product vector. ಇದು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು the product of two vectors ಅಲ್ಲಿ first one scalar vectors, otherwise another named as dot product of vectors. Now dot product of vectors ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಣ. Dot product of vectors, what is meant by dot product of vectors? So consider a vector and b vector. So let a and b are two non-zero vectors. Non-zero vectors a and b. So here then a and b is defined as and denoted by a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta. So the scalar or dot product of two vectors means let a and b are non-zero two vectors, then dot product of two vectors or scalar product is defined as a dot b is equal to magnitude a magnitude b into cos theta. You calculate define dot product of two vectors. Let a and b are non-zero vectors, then defined as a dot b is equal to magnitude a magnitude b into cos theta. So actually this is the main definitions of the dot product of two vectors. Dot product of vectors a dot b is equal to magnitude a magnitude b into cos theta. ಇದು definitions. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಜೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಡಿಫೈನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು magnitude a magnitude b into cos theta is called a dot product of two vectors under ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ dot product of a and b is a scalar quantity. This one property number one.
ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಎ perpendicular to b vector. Otherwise ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ಓವರ್ ಆರ್ಥೋಗನಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ a dot b is equal to 0 ಆಗ್ತದ, so therefore these two vectors a is perpendicular to b ಅಂತ. When a dot b is equal to 0, this means a is perpendicular to b. Otherwise, a and b are orthogonal. A vector and b vector are orthogonal. This is property number 2. Okay. Next, property number 3. Property number 3 ಬರ್ಕೋಣ. Property number 2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? A dot b is equal to 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A is perpendicular to b. Otherwise, a and b are orthogonal. Property number 3, if theta is equal to 0, then if theta is equal to 0, then a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b. ನೋಡಿ, if theta is equal to 0, then a dot b is equal to magnitude a into magnitude b. ಇದು property number 3. If theta is equal to 0, then a dot b is equal to magnitude a into magnitude b. Theta is equal to 0 ಆದಾಗ a dot b ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4, if theta is equal to pi, then ನೋಡಿ, then a dot b is equal to minus magnitude of a into magnitude of b. Minus magnitude a into magnitude b. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? theta is equal to 0 ಆದಾಗ a dot b is equal to magnitude a magnitude b ಆಗ್ತದೆ. theta is equal to pi ಆದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ. a dot b is equal to minus magnitude of a magnitude of b. This is property number 4. Okay, first you read these 4. Next I am going to property number 5. You ಬರೋಬಿಡಿ first. Okay, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ dear students, a dot b is equal to then a is perpendicular to b. ಈ ತರ ಬೇಕಾದ ಸಿಂಬಲ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು. a perpendicular ಈ ತರ to b ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. a perpendicular to b ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು theta is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ a ಮಾಡಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ b. ಇದು theta is equal to pi ಆದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. the angle between the two vectors a and b is given by cos theta is equal to a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b. ನೋಡಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 4. the angle between two vectors a and b. angle between two vectors of a and b ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ a ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, b ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. a is equal to I plus 2j plus 3k. b ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ is equal to 2i plus 3j minus 4k.
ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಏನು ಕಂಡಿಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಆ ಥರ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 5. ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 6 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇರಲಿ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1 ಹೈ ಪ್ಲಸ್ a2j ಪ್ಲಸ್ a3k and b vectors is equal to b1 high plus b2j plus b3k. Then a dot b is equal to, then dot product is equal to ಅಥವಾ a dot b, a dot b, otherwise dot product ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. a1i plus a2j plus a3k, b is equal to b1i plus b2j plus b3k. Here multiplied by I coefficient to I coefficient, j coefficient to j coefficient, k coefficient to k coefficient. I coefficient ಏನು a1, I coefficient ಏನು b1, a1 b1, a1 b1 plus next j coefficient a2 b2 plus k coefficient a3 b3. This is a dot b is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. ಓಕೆನಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ a dot b is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. This is dot products. Dot products a dot b. ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ find the angle between the two vectors ಅಂದಾಗ cos theta is equal to a dot b divided by magnitude a into magnitude b. a dot b ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀವು a dot b ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Okay, so next property number 7. Problem number 7 ನೋಡಿ. If I j k are, ಇದರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆರ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ perpendicular, mutually perpendicular, then ಇವು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹೈ ಡಾಟ್ ಹೈ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಜೆ ಡಾಟ್ ಜೆ, ಕೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಜೆ ಡಾಟ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಕೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ಜೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಜೆ ಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೆ ಹೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು 0 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಜೆ ಜೆ ಕೆ ಕೆ ಹೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು 0 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 8. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 8 ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ.
ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 8 ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 8. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡಿ, ಇದು 9 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ CPION, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 10, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ. ಬಿ ಆನ್ ಎ ಬಂದಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಎ ಆನ್ ಬಿ ಬಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಥಿಯರಿ ನೀವು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್. ಅದ್ರ ತರ ಇಮೇಜ್. ಆ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಹೌ ಎ ಆನ್ ಬಿ, ಹೌ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡಿ, ಯು ರೈಟ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, so next class definitely I am going to in exercise 10.3.